सत श्री अकाल आने टीवी के नाल तुसी बने हुए हो। इस वेले दी वड्डी अपडेट सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट वालों तिन्ने खेती ऑर्डीनेंसां दे उत्ते रोक लगा दी गई है। इस वेले वड्डी अपडेट असीं ऑन एयर दे उत्ते तुहाडे नाल सांझी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट वालों कानूनां ते रोक लगाउंदियां कमेटी का गठन कर दिता गया है। 4 मैंबरी कमेटी का गठन किया गया है। सो इस वेले वड्डा फैसला सामने आ रहा है। असीं तुहाडे नाल ऑन एयर दे उत्ते बने हुए हैं ते इस वेले दी वड्डी अपडेट असीं सांझी कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट वालों तिन्ने खेती कानूनां दे उत्ते रोक लगा दी गई है। जदों तक अगला फैसला नहीं आवेगा ये कानूनां दे उत्ते रोक जारी रहेगी। 4 मैंबरी कमेटी का गठन किया जा चुका है। 4 मैंबरी कमेटी का गठन किया गया है सुप्रीम कोर्ट वालों, जिन्हां दे विच प्रेजिडेंट BKU भारतीय किसान यूनियन के जतिंदर सिंह मान होना नूं शामिल किया गया है। इंटरनेशनल पॉलिसी हैड डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी होना नूं शामिल किया गया है। अशोक गुलाटी जो कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट ने उन्हां नूं शामिल किया गया है। ते शिव केरी संगठन महाराष्ट्र तो अनिल धनवत होनी जिहड़े ने उन्होंने शामिल किया गया है। सो इस वेले वड्डा फैसला जिहड़ा निकल के सामने आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट वालों स्टे कर दी गई है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ द 3 फार्मर एक्ट स्टे टिल फर्दर ऑर्डर। सो वड्डा फैसला एक तरीके दे नाल कह सकते हैं कि किसान आगुआं दे लई आस दी उम्मीद दी किरण जिहड़ी है जरूर इत्थों जग रही है। पर हालांकि ये मंगां ये अंदोलन स्टे नूं लैके नहीं है। ये अंदोलन जिहड़ा है ये अंदोलन कानून रद्द करवाउण नूं लैके, पर अज ये मन्निया जा रहा सी कमेटी गठन होएगी, कानूनां दे उत्ते स्टे नहीं लगेगा। पर सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ नूं भी शामिल किया है कि असीं तिन्ने कानूनां दे उत्ते स्टे लगा रहे हैं। असीं इन्हां तिन्नां कानूनां दे इंप्लीमेंटेशन दे उत्ते फर्दर नोटिस फर्दर ऑर्डर तक स्टे लगा रहे हैं। ते 4 मैंबरी कमेटी का गठन किया गया है। 4 मैंबरी कमेटी जिहड़ी है वो बनाई गई है। सो देखना होगा कि हुण किसान जथेबंदियां की फैसला लेंदियां ने। किसान आगुआं ने सिर जोड़ ले ने। किसान आगुआं ने जिहड़ा है वो राय मशवरा करना शुरू कर दिता है कि हुण असी फर्दर की नोटिस लेना है। सो इस वेले वड्डी खबर निकल के सामने आ रही है। 3 खेती ऑर्डीनेंसां दे उत्ते रोक लग चुकी है। कानून रद्द नहीं होए पर रोक लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट वालों। केंद्र सरकार नूं ये वड्डा झटका जिहड़ा है ये कहा जा सकता है। केंद्र सरकार जिहड़ी है कहंदी सी कि कानून रद्द नहीं होणगे, इन्हां उत्ते रोक नहीं लगेगी, असीं विचार जिहड़ा है वो नहीं करांगे कोई। फिलहाल केंद्र सरकार नूं अपनी ही पाई पटीशन दे उत्ते मूँह दी खानी पई है। ते इस वेले केंद्र सरकार नूं वड्डा झटका दिंदिआं सुप्रीम कोर्ट ने इंप्लीमेंटेशन ऑफ 3 फार्मर्स लॉ स्टे टिल ऑर्डर नेक्स्ट ऑर्डर। सो ये वड्डा फैसला निकल के सामने आ रहा है। 4 मैंबरी कमेटी का गठन किया गया है। ये 4 मैंबरी कमेटी जिहड़ी है हुण अगे तय करेगी कि किस किस नूं इस दे विच शामिल किया जाना है, किस किस नूं नहीं किया जाना। सो दस्सिया जा रहा है कि सिंघू बॉर्डर के उत्ते किसान आगुआं दे सिर भी जुड़ चुके ने। किसान आगू भी जिहड़े ने वो हुण सिर जोड़ के बैठ गए ने। इस फैसले की उन्हां नूं उडीक सी। ये फैसला जिहड़ा है आ चुकिया है। सो वध तो वध के जिहड़ा की हुण हो सकदा है। सो फिलहाल 26 जनवरी के किसानी मार्च नूं लैके भी वड्डी अपडेट सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि असीं जिहड़ा 26 मार्च का किसान मार्च है इनू लैके फैसला नहीं दे सकते। रुलदू सिंह होनी ने साडे नाल। रुलदू जी तुसीं ऑन एयर दे उत्ते हो। इस वेले केंद्र सरकार वालों स्टे लगाई गई है ऑर्डर दे उत्ते। 4 मैंबरी कमेटी का गठन किया गया है। की सोचते हो इस बारे? साडा पक्का फैसला है। असीं साडा मेरा ख्याल लख ट्रैक्टर दिल्ली पहुंचूगा जी। हाँ कोई पाबंदी लगे कुछ लगे ਅਸੀਂ कोई मतलब कोर्ट का सत्कार करते हैं। साडी एक संघर्ष है सरकार नाल जंग है साडी। सवेरे तो मतलब मेरा ख्याल है चीन नाल जंग लग जाए अपनी कोई साडे ते पाबंदी लावे भी तुसीं चीन नाल जंग ना लाओ जी। फिर तो साडे अधिकार ही गए। मुजाहरे करना धरने देना साडा मौलिक अधिकार है जदों भारत आजाद होया जी। हाँ नाम की पाबंदी साडे ट्रैक्टर आउणगे सारा कुछ आऊगा। रुलदू जी ये स्टे लगाई गई है पर नाल दे नाल ये भी आख्या गया है कि अंदोलन जारी रह सकता
26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮਾਰਚ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਗ ਜਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜਮਾਈ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਨੇ ਇਹਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਚ ਨੰਗਲ ਬੜੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘ ਜਾਓ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਲਗਾਇਆ? ਮਤਲਬ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣਾ, ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸਾਡਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਰੁਲਦੂ ਜੀ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣਾ? ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੱਲ ਤੇ ਗੋਡਾ ਧਰ ਕੇ ਜੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੋਹਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮਾਰਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਦੇਵੋ, ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਨਾ ਦੇਵੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਮਾਰਚ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਔਨ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਸਟੇ ਦ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ 3 controversial farmer law against which farmers from North Indian states of Punjab and Haryana have been protesting at Delhi border since November 2020। ਸੋ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ A.S. ਬੋਪੰਨਾ, V. ਰਾਮਾ ਸੁਬਰਮਨੀਅਮ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 2 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਲੀਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟਸ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਬਣੇ ਸੀ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਮਾਰਚ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ, ਨਾ ਦੇਣ ਪਰਮਿਸ਼ਨ। ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪਵਾਲਾ ਹੁਣੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ। ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਔਨ 에ਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮਾਰਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਟੱਪ ਰਹੇਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਮਾਰਚ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਵਤੀਰਾ ਔਰ ਘਟੀਆ ਕਦਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਨਾ ਦੋ, ਦੇਣੀ ਹੈ ਦੋ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਅਟਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ?
ਸੁਖ ਜੀ, ਫੈਸਲਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਟੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜੀ, ਜੋ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਟੱਲ ਜਾਂ ਨਾ ਅਟੱਲ ਹੋਣ ਦਾ, ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਗੀਆਂ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਲ ਰੋਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਰੋਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨੈਤਿਕ ਜਿੱਤ ਆ। ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੱਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਰਹੂਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਨ। ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕੱਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪਵਾਲਾ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਜਿੱਤ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੋਤ ਮੱਕੜ ਹੋਣੀ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਨੈਤਿਕ ਜਿੱਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਨੈਤਿਕ ਜਿੱਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਵੈਂਟਸ ਅਨਫੋਲਡ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੁਝ ਮੂਵ ਹੋਇਆ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਹੈ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਯਾਦ ਕਰੋ ਸੁੱਖ, ਕਿ ਚੱਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ? ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਰੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਘੇਰਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ, ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਅਨਫੋਲਡ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹਾਲੇ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੀ। ਔਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ
ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹੁਣ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, 4 ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸੁੱਖ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਝੁਕਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ, ਜਾਂ ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਔਰ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੈਠਣਾ ਪਊਗਾ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜੀ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੁੱਖ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਔਨ ਏਅਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਲ ਵਿਕਟਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਾਰਚ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਰੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਥੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਫੈਸਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ, ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆਈਆਂ ਕਿ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਰੀ ਸਾਲਵੇ ਹੋਣਾ ਨੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵੱਡੀ ਘਬਰਾਹਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲ ਇਵੈਂਟਸ ਅਨਫੋਲਡ ਹੋਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੋਰਲ ਵਿਕਟਰੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੁੱਖ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਨਾਨ ਵਾਇਲੈਂਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਹੁਣ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਮਾਇਨਾ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਸੀ ਉਹ ਰਿਪੀਲ ਦੀ ਸੀ, ਰਿਪੀਲ ਦੀ ਮੰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਰਿਪੀਲ ਕਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਰਿਪੀਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਿਮਰਨਜੋਤ ਮੱਕੜ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੱਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ
ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਹੁਣ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾ ਕਰੋ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੁਲਿਸ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਇਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ BKU ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਨਿਲ ਧਨਵਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਹੈ ਉਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਹੋਰਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਹੈ ਉਹ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਟੇ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ ਨਾ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਝਟਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰੋ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰੋ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੋ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਏ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਵੱਡੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਹਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ, ਕੱਲ HS ਫੂਲਕਾ ਸਮੇਤ 2 ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਸਨ
ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸੀ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਸ ਏ ਬੋਬਡੇ, ਜਸਟਿਸ AS ਬੋਪੰਨਾ ਤੇ V ਰਾਮਾ ਸੁਬਰਮਨੀਅਨ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਗਲਾ ਆਰਡਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ। ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮਾਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। किसान आगू आख रहे हैं कि होवेगा। दिल्ली पुलिस कह रही है कि माहौल खराब होवेगा, ये किसानी मार्च नहीं होना चाहिए, पर सुप्रीम कोर्ट ने इस दे विच दखल देने तो मना कर दिता है। ये आख दिता है कि सुप्रीम कोर्ट इस बारे कोई फैसला नहीं सुनाया गई। सो एक बार फिर दस दईए, कुछ साडे दर्शक जिहड़े ने ये पुछ रहे हैं कि किहड़े नाम ने जिहड़े इस कमेटी दे विच शामिल कीते गए ने। उहदे विच भारती किसान यूनियन दे जिहड़े राष्ट्रीय प्रधान ने जतिंदर सिंह मान, उन्हां नूं शामिल किया गया है। एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट जिहड़े ने अशोक गुलाटी, उन्हां नूं शामिल किया गया है। अनिल धनवट ने महाराष्ट्र तो प्रेजिडेंट ने किसान संगठन महाराष्ट्र दे, उन्हां नूं शामिल किया गया है। ते नाल दे नाल जिहड़े एक होर इकोनॉमिस्ट ने डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, उन्हां नूं इस कमेटी दे विच शामिल किया गया। 4 मैंबरी कमेटी सुप्रीम कोर्ट वालों बनाई गई है। कानूनां दे उत्ते स्टे लगा दी गई है। इंप्लीमेंटेशन जिहड़ी है हुण इन्हां तिन्नां ऑर्डीनेंस दी देश के किसी भी सूबे च नहीं होवेगी। 26 जनवरी का मार्च होवेगा, नहीं होवेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किसान जथेबंदियां ते नाल दे नाल किसान जथेबंदियां दे नाल दिल्ली पुलिस ते केंद्र सरकार ते छड्ड दिता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार दे हेठा काम करदी है ते जेकर कोई फैसला केंद्र सरकार लवेगी तो दिल्ली पुलिस नूं वो फैसला मनना पवेगा। पर मैं तुहानूं वो स्टेटमेंट पढ़ के सुनादा, जिहड़ी स्टेटमेंट देर रात 10:30 बजे दिल्ली पुलिस वालों दाखल की गई सी सुप्रीम कोर्ट दे विच, जिथे उन्होंने मूव किया सी सुप्रीम कोर्ट दा सीकिंग एन इंजैक्शन ऑन द ट्रैक्टर रैली रिपोर्टली बीइंग प्लान्ड बाय ए ग्रुप ऑफ फार्मर यूनियंस ऑन जनवरी 26। सो इहदे एप्लीकेशन दे विच दिल्ली पुलिस ने आख्या सी कि कुछ समॉल ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टिंग इंडिविजुअल ते ऑर्गेनाइजेशनस भी ने जिहड़ियां ट्रैक्टर रैली करना चाहुंदियां ने, रिपब्लिक डे दियां जिहड़ियां सैलीब्रेशन ने उन्हां नूं भंग करना चाहुंदियां ने, उन्हां दे विच खलल पाउणा चाहुंदियां ने। ते इह रैलीज जिहड़ी ने सच ए रैली कुड कॉज लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, ते इह रैली जिहड़ी ने देश दा माहौल भी खराब कर सकदियां। टू प्रूव टू बी एम्बैरसिंग फॉर द नेशन, यानी कि देश के लिए एम्बैरसिंग मूवमेंट्स जिहड़ियां ने वो पैदा हो सकदियां ने। 26 जनवरी नूं अजिहियां तस्वीरां वीडियो सामने आ सकदियां ने जिहड़ियां देश नूं शर्मनाक करन, एम्बैरस करन दुनिया दे अगे। ये दिल्ली पुलिस ने स्टेटमेंट दित्ती सी सुप्रीम कोर्ट दे विच रात 10:30 बजे ये पटीशन पाई जाती है, तो उस पटीशन दे उत्ते भी सुनवाई दे उत्ते फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मसले च नहीं पवेगी। सुप्रीम कोर्ट इस मसले नूं दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार दे उत्ते छड्ड दी है कि वो जेकर परमिशन देनी चाहुंदे ने देण, नहीं देने चाहुंदे ते ना देण। किसान आगू रजिंदर सिंह दीपवाला हुणां दे नाल साडी गल हुई ते उन्हां कहना कि परमिशन तां सानू हरियाणा टप्पण दी भी नहीं सी, पर असीं पहुंचे हाँ ते इसे तरीके दे नाल दिल्ली पुलिस जेकर सानू परमिशन नहीं दिंदी तां असीं दिल्ली भी पहुंचांगे। असीं दिल्ली दे विच किसान मार्च जिहड़ा है वो जरूर करांगे। असीं कुछ होर किसान आगूआं दे नाल भी गलबात करन दी कोशिश कर रहे हाँ कि वो इस फैसले नूं किवें देखदे ने, इस फैसले दे बारे की सोचदे ने, क्योंकि वख-वख किसान आगू जिहड़े ने वो वक्री वक्री राय दे रहे ने। रात साडी जोगिंदर सिंह उगराहा हुणां दे नाल गल हुंदी है। जोगिंदर सिंह उगराहा हुणी ये कहंदे ने कि
ਜਿਹੜਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪਵਾਲਾ ਹੁਣੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਟੱਲ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਚ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਦੇਵੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤੇ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਹੋਣਾ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਲੈਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸੋਚੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਮਾਰਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਏਗੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦਿਖਦੀ ਹੋਈ, ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਸਾਨੂੰ ਕਲੈਸ਼ ਵਾਲੀ ਦਿਖਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਮਾਰਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਏ। ਪਰ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਵੇਰੇ 8 ਜਾਂ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂਗੇ, ਰਾਜਪਥ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਹੋਣਗੇ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਨਜਿੱਠਦਿਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਦਿਆਂ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 24 ਜਾਂ 25 ਦੀ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ 24 ਤੇ 25 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕਾ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈਏ, ਤਾਂ ਜੋ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗਣਤੰਤਰ ਪਰੇਡ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 23-24 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਾਮਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਯੂਪੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਪੱਕਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣ, ਕਿਸਾਨੀ ਮਾਰਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਐਮਬੈਰਸਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਝਟਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਾਕਾਫੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇ ਲਗਾਈਏ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਬਸ਼ਰਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਸਾੜਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਤੈਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗੀ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਕਿ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਅਟਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਮਾਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਰੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਹਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਫੋਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਰੋਲ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਹਰ ਵਰਗ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ, ਨੈਤਿਕ ਜਿੱਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਨ 에ਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਿਆ ਕਰਦੇ ਚੱਲੀਏ। ਸੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਫੈਸਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੁੜ ਸਿੰਘੂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹੋ ਔਨ 에ਅਰ TV।